ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। अल्लाह ताला को इलम मंगया कि अल्लाह ताला मेरे इलम में इजाफा फरमा और यह ते मेरे मालिक रोशनी पा मेरे दिमाग च, मेरे दिल च कि इमरान खान वाले की हो रहे। वो जिन जान जी मैं किस नतीजे ते पहुंचे हैं, इंशाल्लाह मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना, तुसी फिर मैनूं इहदा जवाब देना। तुसी वैसे भी पहले भी मैं माशाअल्लाह फीडबैक तुहाडा जबरदस्त है और मैं बकायदा मशहूर हाँ तुहाडा। ते जिन जान जी, आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। जो अल्लाह ताला ने मुझे, जितना अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, अपनी सोच के मुताबिक, अल्लाह ताला की अतायत जो इल्म है उसके मुताबिक मैं आपसे बात करूंगा। जिन जान पाकिस्तान जी, इमरान खान एक ऐसी शख्सियत का मालिक है कि जिसने ये अज़म किया कि वो बैट्समैन आया था तो उनको कहा गया कि आप बॉलर नहीं बन सकते। वो एक वक्त आया कि पाकिस्तान का क्या दुनिया का टॉप 3 ऑलराउंडर बना, क्योंकि बैट्समैन एज ए बैट्समैन तो वो आए थे खान साहब। तो फिर उन्होंने अपने आप को मनवाने के लिए मेहनत की। जिन जान पाकिस्तान जी, मेहनत की, अल्लाह ने उसे ऐसा मुकाम अता किया कि वो वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप जित के जिसले खान साहब बाहर आए ने ना, उस वेले खान साहब ने जो अज़म कीता है, वो अज़म की सी कि अल्लाह ताला मैंने तौफीक अता फरमा के मैं शौकत खानम हॉस्पिटल बनाऊं। जिस दिन खान साहब ने वर्ल्ड कप जितया ना, उस दिन खान साहब ने ए अज़म कीता। ते अल्लाह ताला नेकी दे काम च ते साथ देंदा ना इंसान दा, बदी दे कमां च ते शैतान आ जांदा ना। जिस तरह नवाज शरीफ होना ते आया शैतान, जरदारी होना ते आया, इन्हां ते नाज़िल होया शैतान। वो अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते नाज़िल हो गए इमरान खान ते। उन्होंने कहा चल बई असी तेरे नाल हां ते तू बेफिक्र हो के, क्योंकि अल्लाह ताला कहता मैं अपने बंदों के काम के लिए ड्यूटियां लगा देता हूं। अल्लाह ताला ड्यूटियां ला देंदा फरिश्तियां दी, वो लोकां दे दिलां च रहम पांदे ने जिन्हां दे अल्लाह ताला मेहरबानी कर रहा हो। वो अल्लाह ताला की मेहरबानी ही सी इस बंदे ते। मीटिंग की थी, उन्होंने कहा जी नहीं बन सकता। खान ने कहा नहीं मैं बनावांगा। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, रुपया इकट्ठा करके उन्हें 10-10 रुपए इकट्ठे करके इत्थे न्यूयॉर्क च मैनहट्टन उन्हें 10 रुपए लैके तस्वीर लुआई हो ऑटोमैटिक कैमरे च, ते $10 वो सारा चंदा हुण इमरान खान वर्गा बंदा इस तरह पैसे इकट्ठे कर रहे। अल्लाह ताला ने उन्होंने हिम्मत दी, वो शौकत खानम अल्लाह ताला ने बनवाता उहदे कोलों। उस तो बाद खान ने यह सोचा कि यार मैं होर बनावा, मैं यूनिवर्सिटी भी बनावा, मैं फलाई काम करा इंसानां वास्ते। वो खान साहब ने अज़म किया कि यह तो मैं इस तरह नहीं कर सकता, एक साडे मुल्क च कानून नहीं का यार, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। खान साहब ने अज़म किया, तरीके इंसाफ इंट्रोड्यूस कराई, टांगा पार्टी। खान साहब कले ही दौड़ी फिरते ने, बच्चों के विच तकरीरां कर रहे हैं, एवं चंद बंदे कदी कि रेलवे के क्वार्टरां च कदी किधरे कदी किधरे कदी किधरे। जो पहली बारी इलैक्शन लड़े खान साहब बोर्डों आउट। उस तो बाद फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, क्योंकि ए पिछे पै गए सन सीता वाइट वाला चक्कर पा के ए बगैरत जड़े ने। खान साहब शुरू हुए। हुण खान अल्लाह ताला दी रहमत होवे जिहदे उत्ते उहनूं कोई नहीं रोक सकदा। जिन जान पाकिस्तान जी, एक वक्त यह आ गया कि खान जो
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी जिसले सियासत च आया 11 अक्तूबर वाला ਉਹ ਜਲਸਾ, मैं ਉਹ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਈਆ ਕਾ ਨਾਬਦੂ ਵ ਈਆ ਕਾ ਨਸਤਾਈਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਉਸਲੇ ਲੜਕੇ ਹੀ ਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਆ ਕਾ ਨਾਬਦੂ ਵ ਈਆ ਕਾ ਨਸਤਾਈਨ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਖੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ 2013 ਚ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਗਾ, ਆਪ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਹ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी, ਉਹ ਮੁਰਗ ਮੁਸਲਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਖਾਨ, ਚਾਹ ਚ ਡਬੋ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਕੱਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਫੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਜਜ਼ੀ ਔਰ ਇਨਕਸਾਰੀ, ਆਜਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਜਜ਼ੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी ਉੱਥੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਤੀਜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਸੂਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਕਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਸਭ ਦਾ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਭ ਦਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ? ਜਨਰਲ ਨੂੰ। ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨੈਣ ਲੜਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਨੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਣ ਲੜ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਨੈਣ ਲੜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਵਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਈਜੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ, ਆਈਜੀਐਲ ਵੀ ਐਸਾ ਤੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਾਵਰਾ ਤੇ ਬਾਵਰਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵੀ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी। ਔਰ ਉਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਉਲਟਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਲੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ। ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਖਚ ਕੁਈਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਇਹਦੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी। ਕਿਉਂ
ਕਿ ਅਸਲ ਵੈਰ ਇਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਾਰੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ इंशाअल्लाह। जिन जान पाकिस्तान जी करीब आ रहा हो। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। ओए गोली क्यों चलाई? ऐ दस